In last lecture, in previous lecture, we studied about the species diversity with respect to the diversity indices. So up till in this chapter, the chapter number 5 of paper number 1st, we have discussed many things, starting from autoecology, synecology, genetic diversity, species diversity, vegetation method study. In species diversity, we have reached or studied up to about the diversity indices. So in last lecture, we discussed about which are the diversity indices. One of student in your class messaged me that the point is remaining. So I asked her which point is remaining. She said dominant indices and statistic indices points are remaining. So the question was very good. Dominant indices and statistic indices we have studied, but in other words. Dominant indices आणि स्टॅटिस्टिक इंडायसेस आपण अभ्यास केलेला आहे, पण वेगळ्या शब्दांमध्ये अभ्यास केलेला आहे. द क्वेश्चन वॉज व्हेरी नाईस बिकॉज इन एक्झाम मे बी दे विल आस्क यू टू एक्सप्लेन अबाउट डॉमिनंट इंडायसेस. So I would like to highlight that slide once again, in which I have shown you. One second. Where is that slide? I think this. Yes, diversity indices. Shannon index and Simpson index is given. So dominant indices talks about and statistic index talks about this. So it must be clear up to you now. In previous lecture we have discussed all these points in very detailed manner. So I am sure there will be no query remaining regarding these topics. ठीक आहे, आता आपण त्या गोष्टींची चर्चा केलेली आहे. डॉमिनंट इंडायसेस, सिम्पसन इंडेक्स बद्दल तुम्हाला लिहायचे त्याच्यात, आणि स्टॅटिस्टिक इंडेक्स मध्ये तुम्हाला शॅनॉन इंडेक्स बद्दल लिहायचे. तर थिंग्स आर व्हेरी क्लिअर. वी हॅव मूव्ड from species diversity to the broader area which is ecosystem diversity, and we started our discussion with ecosystem diversity on the point that ecosystem diversity is dependent upon the latitude, longitude and altitude. इथपर्यंत मी तुमच्याशी बोललो होतो का नव्हतो बोललो? पाठीमागच्या लेक्चरला मी तुम्हाला बोललो होतो का नाही? येस येस येस, मी बोललो होतो तुमच्याशी या गोष्टीवरती, आणि शेवटी तुम्हाला मी हा फोटो पण दाखवला होता. कोणता फोटो दाखवला होता? हा, एक सेकंड, हा फोटो मी तुम्हाला दाखवला होता. ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टीम इन विच नॅचरल आणि आर्टिफिशियल अशा दोन इकोसिस्टीम आहेत. नॅचरल मध्ये परत तुम्हाला दिसतील की फॉरेस्ट, ग्रासलँड, डेझर्ट अशा 3 इकोसिस्टीम वेगळ्या. मग परत ॲक्वॅटिक इकोसिस्टीम आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसेल की फ्रेश वॉटर आणि सॉल्ट वॉटरची आहे. फ्रेश वॉटर मध्ये परत लेंटिक आणि लोटिक अशा 2 प्रकारे पडलेले आहेत. हे झालं नॅचरल. आणि मग आर्टिफिशियल मध्ये काय आहे, तुम्हाला तर शेती करतो आपण, तिथं झाडच लावतो आपण, तर ती एक इकोसिस्टीम डेव्हलप होते, दॅट इज ॲग्रो इकोसिस्टीम. आणि आपण शेवटी म्हणलो तर अर्बन इकोसिस्टीम. सो नवीन काहीच अजून शिकवलेलं नाहीये या लेक्चर मध्ये. So we have discussed the previous portion, whatever we have discussed. Now we are moving details which we have said in our last lecture. त्याच्या डिटेल बघायच्या आहेत. So first of all, what will be the ecosystem diversity is first question. Ecosystem diversity म्हणजे काय, हा पहिला प्रश्न आहे. Ecosystem diversity म्हणजे काय? The differences in different regions of ecosystem or differences in different compositions regarding the ecosystem, because ecosystem contain different biotic and abiotic factors. Ecosystem मध्ये बायोटिक आणि अबायोटिक फॅक्टर्स. येस, मेनी स्पीसीज लिव्हिंग टुगेदर. इकोसिस्टीम म्हणल्यानंतर स्पीसीज नाही म्हणायचं, इकोसिस्टीम म्हणल्यानंतर कम्युनिटी म्हणायचं. येस, देर आर स्पीसीज लिव्हिंग इन देअर, बट व्हेन यू टॉक अबाउट इकोसिस्टीम तर कम्युनिटीच्या ग्रुपला आपण इकोसिस्टीम म्हणलेलं आहे. ऑब्वियसली स्पीसीज विल बी देअर, नो डाऊट. But while writing or while talking about ecosystem, you must mention the word community, because community च्या पुढचं एक पाऊल ecosystem आहे. So this ecosystem will show variation in their composition on the basis of their location on this earth. या planet वरती त्यांचं लोकेशन कुठे, याच्या बेसिस वरती तुम्हाला त्यांच्यामध्ये फरक बघायला भेटतील. प्लस
त्या इकोसिस्टीमची जमिनीपासूनची हाईट किती, म्हणजे डोंगरावरती राहते का पाण्याखाली राहते, याच्यावरती पण इकोसिस्टीम मध्ये तुम्हाला प्रकार बघायला भेटते. वी विल स्टार्ट विथ द फर्स्ट पॉइंट विच वॉज द नॅचरली क्रिएटेड इकोसिस्टीम. आता मी हायलाइट करतो परत एकदा, म्हणजे मी काय बोलतोय तुमच्या लक्षात येईल. वन सेकंड, मोबाईल स्लो झाला वाटतं. So this is what I am talking. We are talking or starting with the natural ecosystem, naturally created ecosystem, in which we will be starting first with forest ecosystem. In this forest ecosystem, you will have, मला इंक चेंज करतो म्हणजे सांगता येईल. In this forest ecosystem, मला क्लिअर करतो सगळं एक मिनिट. In this forest ecosystem, you will have 1, 2, 3 आणि 4 डिफरंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टीम. लक्षात आलं तुमच्या. नॅचरल इकोसिस्टीम मध्ये फॉरेस्ट इकोसिस्टीम पहिला पॉइंट आहे, त्याच्यामध्ये परत 4 पॉइंट पडलेले आहेत. तर पहिला पॉइंट फॉरेस्ट इकोसिस्टीम मध्ये तुम्हाला आहे ट्रॉपिकल, दुसरा आहे टेम्परेट, तिसरा आहे बोरियल आणि चौथा आहे अल्पाईन. मी फक्त इथं मेन्शन करतोय, तुम्हाला नंतर त्याच्याबद्दल डिटेल मध्ये सांगणारच आहे मी. बट थिंग्स मस्ट बी क्लिअर अप टू यू दॅट व्हॉट सर इज टॉकिंग ऍक्च्युअली. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोसिस्टम डायव्हर्सिटी. इन इकोसिस्टम डायव्हर्सिटी वी आर टॉकिंग अबाउट फॉरेस्ट इकोसिस्टम. इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, सो व्हॉट विल बी द वर्ड फॉरेस्ट इंडिकेट टू एनीवन. फॉरेस्ट शब्दावरून तुम्ही काय अर्थ काढता? Forest in which you will find diverse types of species of plants and animals. Diverse type फॉरेस्ट म्हणलेलं आहे फक्त, इकोसिस्टीम नाही म्हणत मी. फक्त फॉरेस्ट शब्द जर आपण म्हणलं तर तुम्हाला वेगवेगळ्या जाती प्रजाती त्याच्यामध्ये सापडतील. मग इकोसिस्टीम पॉइंट ऑफ व्ह्यू जर तुम्ही स्टडी करता त्याचा, तर फॉरेस्ट इकोसिस्टीम मध्ये तुम्हाला परत 4 प्रकार करायला लागतात त्याचे. ते फॉरेस्ट कुठं आहे पृथ्वीवरती, ऑन द बेसिस ऑफ, नीट लक्ष देऊन आहे का, या हायलाइटिंग लाईन आहे ही फॉरेस्ट इकोसिस्टीमच्या बाबतीत. द लोकेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑन दी अर्थ गिव्ह रायझेस द डिफरंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टीम. ओके, तर सगळ्यात पहिल्यांदा जे फॉरेस्ट आपण बघणार आहे त्याचं लोकेशन पृथ्वीवरती कुठे, 2 नंबरचं फॉरेस्ट पृथ्वीवरती कुठे, 3 नंबरचं फॉरेस्ट पृथ्वीवरती कुठे आणि 4 नंबरचं फॉरेस्ट पृथ्वीवरती कुठे. जे आपण बघणार आहे आपण ते सगळे पृथ्वीच्या लोकेशनच्या बेसिसवरती. त्यासाठी पृथ्वीचे वेगवेगळे पार्ट पडलेले आहेत. तर मी तुम्हाला इथं समजून सांगायचा प्रयत्न करतो, म्हणजे मला तुम्हाला सांगायला सोपं पडेल. दिस इज युअर अर्थ. ओके, हा, हे आहे इक्वेटर. मी इंक चेंज करतो. ह्या ग्रीन कलर ब्ल्यू कलरच्या लाईन आहेत त्यांना काय म्हणतो आपण? ट्रॉपिकल लाइन्स. ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर अँड ट्रॉपिक ऑफ कॅप्रिकम, कर्कवृत्त आणि मकरवृत्त. अच्छा, व्हेरी गुड, कावेरी शिंदे. आता मी कलर चेंज करतो परत एकदा. हे लक्ष देऊन ऐका, हे काय आपला टाइमपास नाही चाललं, याच्यावरती तुम्हाला प्रश्न पडणार नंतर. आता या ग्रीन कलरच्या लाईन काढलेल्या त्यांना काय म्हणतो आपण? टेम्परेट लाईन, TEMP. येस, व्हेरी गुड मोनाली बागुले. टेम्परेट लाईन. आता शेवटी जे आहे, शेवटचा कलर हा जो आहे हितला, हे जे शेवटला आहे ते काय म्हणतो आपण? पोलर रिजन. इथला पोलर रिजन. तुम्ही म्हणसान सर तुम्ही एका काढताय, आम्हाला माहिती आहे की सगळं, पण मला सांगणं माझं ड्युटी आहे, मी सांगितलंच पाहिजे तुम्हाला. तर मित्रांनो, पहिलं जे फॉरेस्टचा प्रकार आहे, फर्स्ट फॉरेस्ट टाइप इज लोकेटेड बिटवीन दिस. कुठला होता पहिला फॉरेस्टचा टाइप? फर्स्ट फॉरेस्ट टाइप वॉज विच? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट किंवा ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट म्हणतात त्याला. सो द ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट आर प्रेझेंट बिटवीन द ट्रॉपिकल रिजन बेल्ट. आता हा बेल्ट आहे तुमचा, इथं मकर वृत्त आणि कर्कवृत्ताचा मधला जो पोर्शन आहे, हा
याच्यामध्येच तुम्हाला सापडतील. आणि आता तुम्हाला काय लक्षात ठेवायचं, लोकेशन. पहिली गोष्ट होती लोकेशनची. लोकेशन मध्ये काय अडचण नसेल, तुम्हाला कळालं असेल की ते कुठं सापडतं. हे झालं फर्स्ट फॉरेस्ट. दुसरं फॉरेस्ट आहे तुमचं टेम्परेट फॉरेस्ट. पण टेम्परेट फॉरेस्ट म्हणल्यावर कुठं बघणार तुम्ही, मी कलर चेंज करतो. टेम्परेट फॉरेस्ट म्हणल्यावरती तुम्ही इथं बघायचं, हे दिस इज द लोकेशन ऑफ टेम्परेट फॉरेस्ट. लक्षात ठेवायचं, तुम्हाला मेन्शन करायचंय, तुम्हाला तुमच्या आन्सर मध्ये ही चित्र काढायचं जे मी काढलेलं आहे ते, आणि ते चित्र काढून मस्तपैकी अशा रेषा बेषा मारायच्या. मग ते एक्झामिनर म्हणणार अरे वा पोराला चांगलं माहिती. तर दिस लोकेशन इज रिगार्डिंग टेम्परेट फॉरेस्ट. तिसरं आहे तुमचं बोरियल फॉरेस्ट. बोरियल फॉरेस्ट म्हणजे समवेअर हिअर. मी तुम्हाला आता याचा कलर चेंज करतो, कुठला कलर घेऊ, ओके. समवेअर हिअर, हे बघा एकच स्पॉट आहे, नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिकेमध्ये सापडतात ते. नॉर्थ अमेरिका माहिती ना तुम्हाला, उत्तर अमेरिका आणि दक्षिण अमेरिका. उत्तर अमेरिकेतील लोक गोरीपान असतात, दक्षिण अमेरिकेतील लोक काळी असतात. येस, नॉर्थ अमेरिका, त्या ठिकाणी तुम्हाला सापडल की बोरियल फॉरेस्टचे प्रकार. आता काय हे मला सांगायचंय अजून, मी फक्त तुम्हाला सांगतोय पृथ्वीवरती कुठं कुठं दिसतात ते. आणि शेवटचं आहे अल्पाईन, म्हणजे ते पण पोलर रिजनच्या जवळ, म्हणजे इथं कुठंतरी अजून थोडंसं वरती, म्हणजे पार पोलर रिजनला नाही बरं का, पार पोलरला कधी फॉरेस्ट नसतंय, पण बोरियलच्या आणि पोलरच्या मध्ये म्हणा तुम्ही. ओके, अल्पाईन. तर आता मला वाटतं की तुमच्या लक्षात आलं असेल मला काय म्हणायचंय. मी बंद करतोय, मी क्लिअर ऑल ड्रॉइंग्स. बाहेर कसं पडायचं याच्यात, पडलो. लक्षात आलं तुमच्या, अवघड आहे ते चित्र काढणं मोबाईलवरती. येस, आता हे होतं डोक्यात ठेवायचं फक्त हे. आणि जे काय आपल्याला शिकायचंय आपल्याला इथं, ते मी तुम्हाला आता डिटेल मध्ये सांगतो की काय आपली चर्चा चाललेली आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट फॉरेस्ट इकोसिस्टम. इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम वी विल हॅव 4 डिफरंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम विच ऑल आर बेस्ड अपॉन देअर लोकेशन ऑन द अर्थ. पृथ्वीवरती कुठे. तर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फॉरेस्ट इकोसिस्टम अबाउट ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट इकोसिस्टम. ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट इकोसिस्टमचा फोटोग्राफ मी तुम्हाला दाखवतो, म्हणजे तुम्हाला कळेल की काय म्हणायचे. घनदाट अरण्य असं मराठीमध्ये गोष्टीच्या पुस्तकात तुम्ही ऐकलं असेल. देअर यू विल फाइंड रिच, और रिच म्हणण्यापेक्षा रिच नको, रिच शब्दाचा अर्थ चुकीचा पण निघू शकतो. In this area you will find diverse types of species or diverse types of communities are present in this area. खूप जास्त डेन्स फॉरेस्ट आहे, घनदाट, व्हेरी गुड, डेन्स फॉरेस्ट आहे. या ठिकाणी खूप स्पीसीज बघायला भेटतात. या ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट मध्ये तुम्हाला काय लिहायला लागेल, तर फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हॅव टू हायलाइट द लोकेशन ऑफ ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट ऑन द अर्थ. व्हेअर, कुठं असतं ते, तर पृथ्वीच्या ट्रॉपिकल बेल्ट मध्ये सापडतं ते. आता तुम्हाला कळालं ट्रॉपिकल बेल्ट म्हणजे मी पहिल्यांदा हायलाइट केलं होतं ते. ओके, तर कुठल्या कुठल्या कंट्रीमध्ये तुम्हाला सापडणार आहे, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, थायलंड. तर हे तुम्हाला तिथं नावं मेन्शन करायची. का करायची, कारण ते या ठिकाणी सापडतात म्हणून. आणि तुम्हाला या एरियामध्ये सापडणाऱ्या प्लांट्सचं कॅरेक्टरिस्टिक मेन्शन करायचंय. दॅट कॅरेक्टरिस्टिक विल शो द ब्रॉडर लीफ ऑफ द प्लांट. झाडांची पानं ही मोठी मोठी असतात. जनरली प्लांट ऑफ दिस एरिया और प्लांट्स विच आर प्रेझेंट हिअर आर नॉन डेसिडियस, म्हणजे त्यांची पानं बिनं गळत नाही, कारण त्यांना 24 तास भरपूर चांगला अवेलेबिलिटी आहे. एन्व्हायरमेंट मध्ये त्यांना पाणी सफिशियंट अमाऊंट मध्ये अवेलेबल आहे. ह्युमिडिटी एन्व्हायरमेंट मध्ये सफिशियंट आहे. जंगलात गेले की आपल्याला गरम जाणवतं. आणि तुम्हाला जाणवून आश्चर्य वाटेल की ऑलमोस्ट 90 to 50%, म्हणजे 50 ते 90% पॉप्युलेशन या ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट मध्ये सापडतं. मी या फोटो दाखवतो तुम्हाला, तुमच्या लक्षात आलं असेल मला काय म्हणायचं. ओके, घनदाट जंगल आहे. या जंगलामध्ये तुम्हाला पृथ्वीवरती सापडणाऱ्या स्पीसीज पैकी 50 ते 90% स्पीसीज प्लांट्सच्या तिथे सापडतील. प्लांट्सच कशाला, अॅनिमलचे सुद्धा तुम्ही म्हणायला गेले तर तुम्हाला बऱ्याचशा स्पीसीज तिथे सापडतील. इव्हन असं पण म्हणता येईल की तिथे ज्या स्पीसीज आहेत
त्या तुम्हाला बाहेर कुठं सापडणार नाही. तिथं ज्या स्पीसीज आहेत त्या बाहेर कुठं सापडणार नाही. जेव्हा अशी कंडिशन असते, व्हेनेवर वी से द स्पीसीज इज रिस्ट्रिक्टेड टू द पर्टिक्युलर एरिया, दॅट स्पीसीज इज नोन ॲज एंडेमिक स्पीसीज ऑफ दॅट एरिया. भीमाशंकरला शेखरू नावाची खार सापडते, तर ते शेखरू हे आपलं जगात कुठं सापडत नाही, फक्त भीमाशंकर, विषय संपला त्यांचा, तिथं बाहेर कुठंच नाही. वाय भीमाशंकर? बिकॉज द एरिया विच इज सपोर्टिंग टू दॅट ऑर्गॅनिझम, त्या एरियामध्ये तो ऑर्गॅनिझम फ्लरिश होऊ शकतो, बाहेर त्याला राहता येत नाही. अशा स्पीसीज, मला काय म्हणायचे समजून घ्या, 90% पर्यंत ऑर्गॅनिझम्स तुम्हाला अशा फॉरेस्टमध्ये सापडतात, अशा घनदाट जंगलात सापडतात. अशा फॉरेस्टमध्ये एंडेमिक स्पीसीज पण सापडतात. असे बरेचसे प्लांट्स आहेत की जे त्याच एरियात तुम्हाला बघायला भेटतील. आणि या एरियामध्ये सापडणाऱ्या प्लांट्सचे लीव्ज हे ब्रॉड असतात, मोठे मोठे असतात. आलं लक्षात? एव्हरग्रीन डेन्स फॉरेस्ट हे खूप जास्त व्हरायटी या ठिकाणी बघायला भेटते. पृथ्वीवरती ट्रॉपिकल बेल्ट मध्ये तुम्हाला हे फॉरेस्ट सापडतील. तर हे सगळं तुम्हाला लिहायचंय परीक्षेला. तर मला अशी गॅरंटी की तुम्हाला लिहिता येईल. इफ एनीवन आस्क यू टू राईट अबाउट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, then you will definitely able to write about tropical forest. तुम्हाला मी फोटो दाखवते, त्या फोटोमध्ये फरक समजून घ्या काय काय बघा. पहिल्या फोटोमध्ये खूप झाडं होती. दुसरा प्रकार आहे, तो प्रकार फोटो बघितल्यावर तुमच्या लगेच लक्षात येईल की मला काय म्हणायचं. हे होतं एक, हे आहे दुसरं. थोडा फरक दिसतो का? थोडं विरळ विरळ दिसतंय का? थोडी लंबकुळी झाडं दिसतात तुम्हाला, थोडी उंच उंच. मागं काय बर्फ नाहीये हे, म्हणजे असं वाटेल तुम्हाला की ते बर्फ पडलं, बर्फ नाही पडलेला, उंच उंच झाड आहेत आणि थोडस विरळ आहे. तर सेकंड टाइप ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टीम इज टेम्परेट फॉरेस्ट इकोसिस्टीम. सो फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. तर ट्रॉपिकलची लोकेशन तुम्हाला माहिती आहे. आता टेम्परेट फॉरेस्टची लोकेशन पण तुम्हाला माहिती आहे. तर टेम्परेट रिजन इज प्रेझेंट बिटवीन, सांगा बरं तुम्ही मला, टेम्परेट रिजन कुठं 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 बघायला भेटतो आपल्याला? कशाच्या मध्ये असतो तो? The temperate region is present between polar region and tropical region. असं करू नका, तुम्हाला मी सांगितलंय, तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे ना. आता ही जर तुमची अर्थ आहे, हे जे आहे हे पोलर आहे, हे खालचा पण एक पोल आहे, बरोबर? आता मी इंक चेंज करतो. हा मध्ये रेड लाईन कशाची आहे? हे इक्वेटर आहे, बरोबर ना? परत दुसरा कलर घेतो मी. विसरू नका मित्रांनो, हे समजणं खूप गरजेचं आहे. येलो लाईन मध्ये काय दाखवलंय मी? ट्रॉपिकल रिजन दाखवलेला आहे. येलो लाईन मधला हा ट्रॉपिकल रिजन म्हणतात त्याला. ओके, आता मी एकदा चेंज करतो इंक, कोणता रंग राहिलाय? हा, आता ही जी ग्रीन कलरची लाईन आहे, ही जी ग्रीन कलरची लाईन आहे, दिस इज temperate region line. So the temperate region is always present between tropical region and polar region. असं मी तुम्हाला सांगायचा प्रयत्न करतोय. तुमच्या लक्षात येतं ना मला काय बोलायचंय? टेम्परेट रिजन कुठं असतो? तर पोलर रिजन आणि ट्रॉपिकल रिजनच्या मध्ये. येस येस, थँक्यू थँक्यू. समजलं पाहिजे ना, नुसतं तुम्ही समजलं तरच हो म्हणा, कारण त्याशिवाय आपल्याला पुढे जाता यायचं नाही. तर पहिला टॉपिक होता ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट. येलो कलरचा जो पट्टा दाखवलेला आहे मी, दॅट वॉज रिगार्डिंग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. आता आपण ग्रीन कलरचा जो टी लिहिलेला आहे मी तिथं जे फॉरेस्ट सापडतात त्यांना टेम्परेट फॉरेस्ट म्हणतात. हे ग्रीन कलरचं दाखवलं ना वरती, इथं इथं. सर आता मग इथं काय आहे विशेष एवढं? तर तुम्हाला फोटोज दाखवतोय की काय विशेष आहे. थोडस तुम्हाला प्लांट डेन्सिटी कमी झालेली बघायला भेटेल. पूर्णपणे कमी नाही झालेली, थोडीफार कमी झालेली बघायला भेटेल. याच्यामध्ये कुठले कुठले कंट्री येतात? तर न्यूझीलंड सारख्या कंट्री येतात, कॅनडा सारख्या कंट्री येतात, नॉर्थ अमेरिकेचा थोडासा पार्ट बघायला भेटतो, ईस्टर्न एशियाचा थोडासा पोर्शन बघायला भेटतो, इव्हन तास्मानिया सारख्या कंट्रीचा पोर्शन बघायला भेटतो. म्हणजे मी तुम्हाला सांगतो की कुठल्या कुठल्या कंट्री येतात. आता मग अशी मी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मध्ये कुठल्या कुठल्या कंट्री सांगितल्या होत्या? श्रीलंका, मलेशिया, थायलंड ह्या कंट्री आपण तिकडे बघितल्या. टेम्परेट मध्ये कुठल्या कंट्री आहेत? न्यूझीलंड, तास्मानिया, थोडासा साऊथ अमेरिकेचा खालचा पोर्शन, नॉर्थ अमेरिकेचा थोडासा पोर्शन, ह्या कंट्री आपण बघतोय. मग या ठिकाणी सापडणाऱ्या झाडांमध्ये काय स्पेशालिटी बघायला भेटते सर?
या ठिकाणी सापडणाऱ्या प्लांटमध्ये काय स्पेशालिटी बघायला भेटते, तर या ठिकाणी सापडणारे प्लांट तुम्हाला सापडले की डेसिडियस आहेत. डेसिडियस म्हणजे व्हॉट? डेसिडियस मीन्स दे शेड देअर लिव्स पिरियडिकली. तुम्हाला दिसेल की त्यांची पानगळी होते, त्यांची पानं बऱ्यापैकी गळतात. डेसिडियस ट्री आहेत. आणि जवळजवळ 1200 किंवा 1500 जवळजवळ 1500 डिफरंट टाइप्स ऑफ प्लांट स्पीसीज हॅव बीन रिपोर्टेड इन एशियन रिजन ऑफ दिस एरिया. म्हणजे या बरं हा पॉइंट लक्षात नाही ठेवला तरी चालेल, तुम्ही फक्त एवढं लक्षात ठेवा की याच्यामध्ये जे प्लांट सापडतात यांच्यामध्ये तुम्हाला बऱ्यापैकी व्हेरिएशन बघायला भेटतं इन ऑर्डर, पण ते पहिल्यापेक्षा कमी व्हेरिएशन आहे. व्हेरिएशन इज देअर बट इट इज लेस दॅन द ट्रॉपिकल सिस्टीम. म्हणजे सगळ्यात जास्त तुम्हाला दिसेल की ट्रॉपिकल फॉरेस्टमध्ये खूप जास्त प्रकारचे प्लांट स्पीसीज बघायला भेटतात, ते कम्युनिटी वेगवेगळे बघायला भेटतात. ते थोडंसं त्याच्यानंतर टेम्परेटला गेले की थोडं कमी झाले प्रमाण, आणि त्याचं लोकेशन काय हे तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे. आता आपण तिसरा 2 प्रकार कुठले कुठले बघितलेत मी आतापर्यंत सांगितलेत तुम्हाला. विच 2 टाइप्स वी हॅव डिस्कस्ड अप टिल? ट्रॉपिकल आणि टेम्परेट 2 सांगितलेले आहेत. ट्रॉपिकल आणि टेम्परेट कशाचे प्रकार आहेत? तर फॉरेस्ट इकोसिस्टीम. फॉरेस्ट इकोसिस्टीम कशाचा प्रकार आहे? तर इकोसिस्टीम डायव्हर्सिटी मध्ये आपली चर्चा चाललेली. मी तुम्हाला परत एकदा हायलाइट करतो व्हॉट आय एम टॉकिंग. नुसतं पुढे जाण्यामध्ये आपली काय पॉइंट नाही. तर आपण काय चर्चा करतोय इथं फ्रेंड्स? क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टीम, नॅचरल आणि आर्टिफिशियल. नॅचरल मध्ये हा जो पहिला मुद्दा आहे फॉरेस्ट, याच्यामध्ये आतापर्यंत आपल्याला सांगितलं की 4 प्रकार पडतात. त्यातला पहिला आणि दुसरा आपला झालेला आहे. वी आर मुव्हिंग टुवर्ड द थर्ड टाइप ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टीमची आपल्याला चर्चा करायची. आता हे सगळं डिपेंडेंट आहे लोकेशन ऑन अर्थ. तर ट्रॉपिकल झालं, टेम्परेट झालं. आता तिसरा आहे तो फोटो मी तुम्हाला दाखवतो, तुमच्या लगेच लक्षात येईल मला काय म्हणायचे. फोटो खूप इंटरेस्टिंग आहेत, तुम्हाला फोटोच सांगाल सगळं. काय दिसतंय तुम्हाला इथं? व्हॉट यू कॅन फाइंड हिअर? आईस, स्नो, व्हेरी गुड. Whenever you find snow or ice-like condition, it is clear that these regions are either at higher location, म्हणजे हिमालय माहिती आहे तुम्हाला. But this picture is not about the Himalaya. This picture is at the North America portion. नॉर्थ अमेरिकेचा जो वरचा भाग आहे, नॉर्थ म्हणजे उत्तर अमेरिकेचा वरती गेले तुम्ही, तर तुम्हाला त्या ठिकाणी जे प्लांट सापडतील तर ते आहे बोरियल इकोसिस्टीम. व्हेरी गुड. कोणीतरी बोरियल इकोसिस्टीम लिहिलं होतं आता. बोरियल इकोसिस्टीम म्हणजे काय? तुम्हाला तिथे गेलं बोरच होणार, कारण देर इज नो स्पेसिस डायव्हर्सिटी. देर यू विल फाइंड द होमोजिनिसिटी इन प्लांट्स. रनिंग आउट ऑफ टाइम. बोरियल, अश्विनी पाटील, व्हेरी गुड. देर यू विल फाइंड द प्लांट स्पीसीज आर नॉट सो डायव्हर्स. यू विल फाइंड द प्लांट्स आर होमोजिनियस. होमोजिनियस म्हणजे एक सारखेच झाडं दिसतील तुम्हाला तिथं, उंच उंच, ते पानावरून बर्फ घसरला पाहिजे ना अशी. हिमालयाचा संबंध नाही इथं. नॉर्थ अमेरिका कुठे आहे? पृथ्वीवरती. पृथ्वीचा तुम्ही गोल काढल्यानंतर तुम्हाला दिसेल की नॉर्थ म्हणजे वरती झालं ते. अमेरिकेचा वरती तुम्ही गेलं तर बर्फच पडणार तिथं. तर त्या ठिकाणी एखादा जो फॉरेस्टचा रिजन आहे तिथं कमी डायव्हर्सिटी आहे आणि बर्फाळ एरियामध्ये एक सारख्या प्रकारचे प्लांट दिसतात. दॅट इज बोरियल इकोसिस्टीम ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टीमचा टाईप आहे. 3 प्रकार बघितले आपण. त्यानंतर चौथा प्रकार मी तुम्हाला दाखवतो इथं. कुठला? लेक्चर संपायला आले, त्याच्या आधी आपल्याला मिटवायचंय. चौथा प्रकार हा तुम्हाला बघायला भेटेल की पलीकडे बघा बर्फ पडलेला आहेच, म्हणजे असं नाही की बर्फ नाही. इट इज प्रेझेंट ऍट द नॉर्दर्न रिजन ऑफ द अर्थ, बट यू विल फाइंड अल्पाइन. पुस्तक घेऊन बसले काय तुम्ही? मला तुमच्याकडून शिकवायच्या आधीच उत्तर अपेक्षित नाहीत, शिकवलेल्या गोष्टींवरती उत्तर मी अपेक्षित आहेत. अल्पाइन इकोसिस्टीम, अल्पाइन किंवा टुंड्रा म्हणतात त्याला. तर का म्हणतात त्याला? तर ते एक प्रकारचा बायोम आहे. इथं तुम्हाला दिसेल की सपाट माळ पडलेली आहेत. तिथं झाडांचं नाम, झाडं आहेत, तुम्ही म्हणसान की झाडं आहे सर, बट हायर ट्रीज आर नॉट प्रेझेंट देअर. मोठी झाडं तुम्हाला तिथं बघायला नाही भेटणार. झाडं काय म्हणतो आपण त्याला, जर तुम्ही क्वाड्रेट मेथड जर अप्लाय केली तर क्वाड्रेट मेथड सगळ्यांना माहिती आहे. देअर यू विल फाइंड द
Higher trees in the sense the taller trees are not present in such areas. Grassland type आपल्याला याच्यामध्ये मिक्स करू नका. ग्रासलँड वेगळा प्रकार आहे, ग्रासलँड याच्यात घुसू नका. ग्रासलँड बद्दल आपल्याला नंतर बोलायचंय. इथं गवत दिसतंय, ते गवतच आहे का नाही तुम्हाला माहित नाही, ते अजून बारीक आहे. येस, ग्रास इज देअर, बट दिस इज नॉट एक्झाम्पल ऑफ ग्रासलँड इकोसिस्टीम. डोंट मिक्स इट. ग्रासलँड बद्दल नंतर बोलणार आहे आपण, ते सेकंड पार्ट आहे. तर इथं वेगवेगळ्या प्रकारचे वेगवेगळे प्लांट बघायला भेटतील, पण त्यांच्यामध्ये तुम्हाला दिसेल की टॉलर प्लांट्स किंवा ट्रीज आर टोटली absent इन दिस एरिया. अल्पाइन इकोसिस्टीम असं म्हणलेलं आहे. सो इन दिस लेक्चर आय हॅव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू द ecosystem diversity concept. The ecosystem diversity is dependent upon the location of ecosystem on this planet Earth. First of all, ecosystem includes biotic and abiotic factor. सेजल सांबरे, लोकेशन काय? लोकेशन ना, तर आपला जो पोलर रिजन आहे वरती, पोलर रिजन, मी मग अशी चित्र काढलं होतं ना गोल, त्याच्यामध्ये मेन्शन केलं होतं तुम्हाला की तुम्ही वरती वरती जात राहिले की इक्वेटर आणि पोलर. आता मी इथं आय विल ट्राय टू हायलाइट वन्स अगेन. एक मिनिट. शंका म्हणल्यावरती शंकाचं निरसन झालंच पाहिजे. आता कुठला तरी कलर मला निवडू द्या पहिल्यांदा. आय विल सिलेक्ट ब्लॅक कलर. लक्षात घ्या, आता आपण परत त्याच्यावर चर्चा करू. जरा चांगला गोल काढतो. ओके, त्यातल्या त्यात बरं आहे. तर आता बघा, हे जी रेड लाईन आहे ती इक्वेटरची आहे, बरोबर ना. हे येलो लाईन आहेत, ह्या आहेत ट्रॉपिकल रिजनच्या, TRO. ओके, तुमचा पहिला जो फॉरेस्ट आहे तो या दरम्यान सापडतो तुम्हाला, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. आता इथपर्यंत काय तुम्हाला अडचण नसायला पाहिजे. नंतरची जी लाईन आहे ती आहे टेम्परेटची, TE. ओके, इथं पण टेम्परेट, खाली पण टेम्परेट. पण खालच्या आणि वरच्या दोन्ही बाजूला फॉरेस्ट सापडतात, दॅट विल कम अंडर द टेम्परेट फॉरेस्ट मध्ये येणार. नंतर मी काय हायलाइट केलं होतं, कुठला कलर राहिलाय आता, हिरवा रंग. तर या ठिकाणचा जो पोर्शन आहे इथला, दॅट विल बी द युअर थर्ड टाइप, बोरियलचा. आणि सगळ्यात शेवटी पोलर आहे, इथं पोलर आहे. बट आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट पोलर. पोलर बद्दल मी काय बोलत नाही. तर या बोरियलच्या आणि पोलरच्या मध्ये जो पोर्शन आहे, बोरियलच्या आणि पोलरच्या मधला जो पोर्शन आहे, परत रेड कलर वापरतो, इथं समवेअर हिअर द लोकेशन ऑफ युअर फोर्थ, जाऊ द्या, लोकेशन ऑफ युअर फोर्थ फॉरेस्ट इकोसिस्टीम विल बी द अल्पाइन इकोसिस्टीम प्रेझेंट बिटवीन बोरियल अँड पोलर, दॅट इज अल्पाइन. Yes, alpine. I am sure you must have understood whatever I am trying to tell you here regarding with the help of that inappropriate drawing. But I am sure you must have understood what I am trying to tell you actually is, पहिलं म्हणजे सगळ्यात पहिल्यांदा प्रश्न जर तुम्हाला आला, तुम्हाला प्रश्न येऊ शकतो, एक्सप्लेन अबाउट फॉरेस्ट इकोसिस्टीम. सगळ्यात पहिल्यांदा धडाधड सुरुवात करायची. फॉरेस्ट इकोसिस्टीम इज टाइप ऑफ इकोसिस्टीम डायव्हर्सिटी इन विच फॉरेस्ट इकोसिस्टीम इज डिपेंडंट अपॉन द लोकेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑन द अर्थ. मग पृथ्वी काढायची चांगली, त्याच्यामध्ये इक्वेटर, टेम्परेट रिजन, ट्रॉपिकल रिजन मेन्शन करायचे. इन फॉरेस्ट इकोसिस्टीम वी विल हॅव 4 डिफरंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टीम, असं तुम्ही लिहायचे, बरं का. 4 डिफरंट टाइप ऑफ इकोसिस्टीम. मग टेम्परेट इकोसिस्टीम, ट्रॉपिकल इकोसिस्टीम, अल्पाइन इकोसिस्टीम, बोरियल इकोसिस्टीम, या सगळ्यांची पहिल्यांदा तुम्ही लोकेशन मेन्शन करायची, सेपरेट सेपरेट. त्यानंतर कुठल्या प्रकारचे प्लांट तिथे सापडतात हे मेन्शन करायचे. कुठल्या कंट्री, ऍटलिस्ट 1-2 कंट्री तरी त्याच्यामध्ये मेन्शन करायचं. आता इथं पोलर रिजन आणि बोरियलच्या मध्ये रशियाचा वारसा पार्ट येतो. तर या सगळ्या गोष्टी तुम्ही, तुमच्यासमोर पृथ्वी, तुम्ही आता 4थी पासून पृथ्वी बघत आलेले, तुम्ही राहताय का नाही त्या पृथ्वीवरती. तर आपल्या समोर एक पृथ्वीचं एक हायलाइटिंग, एक डोळ्यासमोर आलं पाहिजे चित्र लगेच. मी म्हणत नाही प्रत्येक गावाचं नाव माहित पाहिजे, प्रत्येक देशाचं नाव माहित पाहिजे, दॅट इज नॉट नन ऑफ आवर बिझनेस, पण ऍटलिस्ट लिहिण्यापुरतं तरी माहित पाहिजे ना. तर हे होतं ग्रासलँड, ग्रासलँड नाही काय, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, सो इट वॉज रिगार्डिंग फॉरेस्ट इकोसिस्टम in which we have studied 4 different types of ecosystem, sub-types of ecosystem in forest ecosystem, and I am sure तुमचा कुठलाही डाऊट राहिला नसेल याच्यामध्ये.